Yeah, bye bye. 계속 섬만 지금 주구장창 여행을 했는데 드디어 본 대륙으로 들어갑니다. 메인도로 타다가 도로가 너무 재미없어서 여기 트레일 코스로 들어왔어요. 그러니까 둘 중 하나를 무조건 선택해야 돼. 편하게 타지만 풍경은 스킵할 것이다. 조금 힘들게 타도 풍경을 보면서 달릴 것이다. 여기서 트레일 코스가 끝나나봐요. 왔던 길로 돌아가서 도로로 빠져야겠어요. 드디어 왔다. 저 방파제 뚝을 건너면 메인랜드입니다. 나는 다리가 있는 줄 알았어. 뉴펀들랜드 세인트 존스에서 달린 지 오늘이 딱 4주 차입니다. 4주 만에 2개의 섬을 끝내고 드디어 아메리카 메인랜드 본대륙으로 들어갑니다. 도로가 좁고 차가 많네요. 여기 병목 지점 빠져나가야 됩니다. 이 다음에 이제 큰 도시가 안티고니시라는 도시인데, 네, 오늘 저기까지는 못 갈 것 같습니다. 메인 땅으로 들어오니까 기차선하고 기차가 보이네요. 이제 23 plus tax. Okay. So 26.45. 와우. We do a cyclist special. Oh, for really? some- 95km 777. 선크림을 발랐는데도 많이 탔네. 이제 여기서 조금만 위로 가면 PEI라는 섬으로 갈 수 있는 페리를 타는데요. 페리 타는 곳 근처에 웜샤워 하시는 분이 있어서 연락드렸더니 와도 된다고 하셔서 오늘은 그쪽으로 갈 건데 거리가 좀 됩니다. 그래서 일찍 철수했고요. 지금 현재 시각이 9시 4분. 좀 많이 타야 되거든요. 일단 열심히 달려보겠습니다. 진짜 완연한 봄 날씨네요. 저 앞에 보이는 도시가 앤티고니시입니다. 차 진짜 많다. 여기가 다운타운입니다. 맛있는 거 먹고 싶은데. 차이니스 레스토랑 있네. 저기 메뉴 한번 볼까? 여기서 먹읍시다. 16,000원짜리 시켰거든요. 양이 너무 많은데? 콩잎도 있어. 치킨볼. 와, 양 진짜 많네. 잘 쉬다 갑니다. 다음 도시는 이름이 뉴 글래스고네요. 제가 이 열차선 끼고 계속 따라가나봐요. 바로 옆에 하이웨이가 있기 때문에 이쪽으로 차가 별로 안 다니네요. How are you? Where you heading? Today? Maybe nearby New Glasgow? Oh, okay. Not an electric bike, is it? No, an electric bike. No electric. Yeah. You live here? I live in Antigonish. Ah. I out to about 40 kilometers a day and stuff like that. Really? Every day? Nice to meet you. So what's your first name? Gino. Gino? Just call me Jin. Gin. Yeah. Oh, like the gin that you drink? Yeah, but not a G. J. Oh, J. Yeah. So when are you going to get to Vancouver?
I have no idea, but 4 months more. If you're tough, well, have a good trip. Yeah. Thank Be you so much. careful. Have a good day. Yeah, I wouldn't mind doing that too, but I'm too old. Safe riding. Yeah, you too. Yep. Be careful. Bye bye. What a nice road here. Okay. 뉴글래스고 다 왔습니다. 이 언덕을 하나 넘어야지 도시로 들어갈 수 있네요. 여기 도시 뉴글래스고에서 호스트 분집까지 30km 떨어져 있습니다. 30km 외곽으로 나가야 돼요. 잠깐만 도시에서 쉬었다가 호스트 분집으로 달리겠습니다. 바다가 보이죠? 마치 스코틀랜드에 온 것 같지만 도시 이름이 글래스고일 뿐 캐나다 국기가 도배되어 있네요. 여기 스코틀랜드 국기 있죠. 와, 기차가 지나가네. 뭐야. 이쪽이라고 나오는데 전화번호 드렸으니까 못 찾겠으면 전화하겠습니다. 풍경이 다이나믹하지는 않아서 진짜 계속 앞만 보고 달린 것 같아. After leaving a message, you can hang up or press. 여기가 아닌가? 더 가야 되나? 전화를 안 받으시네. 여기 두 집 중 하나인 것 같은데 그걸 어쩌지? 일단 이쪽으로 온 이유는 이제 이 다음 코스가 캐나다에서 제일 조그만 주 섬으로 들어가거든요. 또 여기서 얼마 안 가서 페리 타면 들어갈 수 있어요. 그래서 오늘은 이쪽 어딘가에서 주인분 찾아서 머물고 내일 바로 PEI 섬으로 들어가도록 하겠습니다. 어제 여기 메인 대륙 아메리카 메인랜드 들어와서 라이딩을 빡세게 좀 했네요. 땡큐. 여기인데 자전거를 안에 넣어도 된다고 하셨거든요. 응? 잠겨 있는데. Hello. How are you? Good. How are you? Good. How was your concert? Went well. Nice to meet you. Yeah, my name is Jin. Hi. Jin. Annika. Nice to meet you. Ruby. I'm Oliver. Yeah, nice to meet you. So, you can wheel your bike right into the basement? Basement was locked. No, it shouldn't be. We never lock the basement, do we? Somebody managed to lock it. Hello, buddy. Wow. So, and then you're staying down here? This is Toto. Toto. Yeah. Scott Toto. Yeah. Cool. Thank you so much. You're welcome. Cook and do whatever you want in the kitchen. Yeah. And feel free to sit down and eat and whatnot. And 7:30 they go on the school bus and I go to work. And I mean, you can stay longer. You don't have to Yeah. leave. You can leave whenever you want. That's fine. People are just like, cyclists? What? That's correct. They That's get correct. kind of a bit of a panic and be like, what do you do? What are those people doing there? It's like, yeah. A lot of people here are addicted to their vehicles. And like, Yeah. it's not quite as bad in Quebec. Uh-huh. I think Quebec is probably one of the nicest parts of Canada to cycle in. Okay. Oh yeah, Saskatchewan will be dead flat. Yeah. Here is so much hills. 4 days. Yeah, no, it's surprisingly hilly. Anyway, thank you so much. Yeah. Alright, not a problem. Yeah. 오늘은 136km 탔습니다.
잘 쉬고 갑니다. 집에 아무도 없습니다. 형 간다. 너 따라오면 안 돼. 출발. 잘했어, 스컷. 저리 가. 안 돼. 저리 가. 너 저리 가. 참네. Okay, I'll try to Scott put in the basement. Thank you so much, everything. Yeah. 너 나 따라오면 안 돼. 너 어쩔 수 없이 감금이다. 스카 때문에 출발을 못해. 원래 일 나갈 때면 밖에다 이렇게 풀어놓으시는 것 같은데 저를 계속 따라오니까 너 나 따라오면 안 돼. 응? 너 집 잘 지키고 있어? 미안해. 나 때문에 너 오늘 집에 있어야 된다. 정말 미안하다. 뭐야, 쟤 칠면조인가? 얘는 좀 어린 애들이네. 노바스코샤주로 다시 돌아올 거긴 하지만 캐나다에서 제일 작은 주로 잠깐만 들어갔다가 나오겠습니다. Hello. Hi, how are you? Good. How are you? Good. Can I buy a ticket right now here? You can get a ticket. Yeah, you don't have to buy anything. It's free to go over. Really? Yeah, It's free? it's free. Yeah, you pay when you leave PEI. Ah. Okay. Thank you so much. Okay, so I just need to get you a ticket though. Okay. Yeah. And- Perfect. Okay. Thank you. Okay. 안녕. 안녕. 바이바이. 시스템이 좀 신박하네. 티켓 값을 PEI 나올 때 결제를 하래요. 제 캐나다 세 번째 주 프린스 에드워드 아일랜드로 갑니다. 오케이, PEI입니다. 프린스 에드워드 아일랜드. 한 1시간 반 정도 걸렸네요. 네. 여기 PEI 주의 주도 샬럿타운으로 오늘 들어가서 숙소를 잡아놨으니까 거기서 조금 6일째 연속 라이딩 한 거 피로 좀 풀고 그 다음에 PEI 섬을 자전거로 한 바퀴 둘러보도록 하겠습니다. 네, 여기서 한 67km 타야 됩니다. 또 샬럿타운으로 가면 저의 2000km 지점이 딱 되겠네요. PEI 섬이 자전거 여행을 많이 오는 섬이라고 하는데 지도상으로 보면은 자전거 도로가 깔려 있다고 나오거든요. 지도가 그쪽 길을 따라서 샬럿타운으로 들어가라고 하니까 거기를 한번 타보겠습니다. 트레일 코스 이름이 센티어 컨페더레이션 트레일이네요. 포장도로는 아닌 것 같아요. 오늘 별로 안 힘들 줄 알았는데 왜 이렇게 힘드냐. 와, 방금 진짜 봉크 직전이었어. 남은 식량이 또띠아밖에 없어가지고 그냥 생 또띠아 씹어 먹었습니다. 와,
아까 페리 내려서 여기 PEI 컨페더레이션 트레일 코스 탑승하고 비포장 자갈길 61km 만에 네, 여기 샬롯타운 외곽 도로로 들어온 것 같아요. 2000km네요. 여기가 가장 큰 도시입니다. 이 섬에서 이 섬을 도착하는 기점으로 딱 누적거리 2000km를 돌파하네요. 먹는 걸 잘 못 챙겨 먹어가지고 엄청 많이 힘들었네요. 조금 유럽 같다. 나 숙소 이제 들어가야 돼. 여기 호스텔 숙소 3일 잡았습니다. 오늘부터 주말 일요일까지 여기서 쉬면서 편집하고 PEI 제대로 여행해 볼게요. 네, 여기까지. 컨페더레이션. 캐나다에 오신 지 얼마나 되신 거예요? 40년. 네, 무슨 드세요? 네. 서비스 주신 김치도 많이 주시고. 비가 많이 오죠? 김치 찾았어요. 아싸 김치. 매운 고추를 파는구만 여기는. 매운 새우깡 하나 사야겠다. 여기 1,500원이요. 짜파게티고. 조식 먹고 출발하겠습니다. Last day here? Yeah. You go? Vancouver. Really? Are you You're gonna start? Yeah. Have a good one, guys. Bye. 여기 프린스 에드워드 아일랜드 PEI라고 불리는 섬인데요. 여기서 이 섬과 메인랜드가 연결된 다리가 있는 포인트가 있거든요. 엊그제 한식당 사장님께서 거기 가봤자 볼 거 없다 라고 하셨지만 그래도 온 김에 한번 두 눈으로 보러 가겠습니다. 오늘 여기 PEI라는 섬이 캐나다에서는 엄청 작은 섬 중에 하나로 꼽히거든요. 제일 작은 주기도 하고. 그런데 한국 제주도 섬과 비교하면 이 섬의 크기가 제주도의 3배입니다. 그 말은 한국으로 쳤을 때는 이 섬도 꽤나 큰 섬이죠. 근데 인구는 거의 제주도의 4분의 1? 아무튼 따지고 보면 여기도 작다고는 하는데 엄청나게 큰 섬이다. 만약에 이 섬 한 바퀴를 엄청 샅샅이 자전거로 돌면 제가 보기엔 한 500-600km는 좋게 나와요. 할로. 저 멀리 다리가 보입니다. 정보를 좀 읽어보니까 저 다리 넘는데 통행료가 어마무시하게 비싸다고 합니다. 다리로 나가든 배로 나가든 어쨌든 나가려면은 둘 중 하나는 선택해서 나가야 되기 때문에 나갈 때만 통행료나 배값을 지불을 해야 된다고 해요. 이 다리 하나 건너는데 통행료가 50불이 넘는데요. 근데 배값은 얼마 할지 잘 모르겠지만 저는 다시 돌아가서 배를 탈 거기 때문에 그때 가서 한번 확인해 봅시다. 이게 흙 색깔이 진짜 진한 붉은색이네. 야, 여기 멋있네. 저
멀리 컨페더레이션 다리가 보이네요. 확실히 다르네요, 분위기가. Can I get the fish burgers and fries? 와, 바닷바람 장난 아니네. 바람이 너무 세요. 여기 컨페더레이션 다리 저 멀리 땅이 보이죠? 메인 대륙. 저기는 뉴브런즈윅 주입니다. 노바스코시아가 아니라 뉴브런즈윅이에요. 여기 자전거를 탈 수 있었으면 제가 한번 자전거를 타보고 싶었는데 이 다리는 자전거를 타고 넘지 못합니다. 그래서 무슨 여기서 버스 셔틀을 타고 반대쪽으로 넘어갈 수 있대요. 어차피 탈 생각도 없긴 했지만 노바스코시아에 있는 헬리팩스를 가야 되기 때문에 아무튼 여기가 거의 남서쪽 끝이니까 이제 내륙 관통해서 북쪽에 있는 해안가로 들어가겠습니다. This is your legs. yeah, only my legs. Only my legs. I believe you. I take a picture Yeah, with you. yeah, sure. I take all your Equipment. equipment. Okay. Nice to meet you. Yeah. Thank you. Okay, bye bye. Have a good day. Yeah. 캐나다에 있는 주 국기들을 다 걸어놨나 봐요. 저도 정확한 건 모르겠지만 제가 갔다 온 뉴펀들랜드는 정확하게 기억합니다. 야, 이렇게 대각선으로 달려야 돼요. 안 그러면 저기 구렁텅이로 빠질 것 같아. 이하의 섬 내륙은 아무것도 없습니다. 진짜 그냥 눈밭밖에 없어요. 경작지. 어우, 드디어 저 멀리 북쪽 해안가가 보입니다. 오늘 마무리할 장소만 찾으면 되는데 정 안되면 그냥 해변가에다 치면 될 것 같아요. 예. 이쪽 해변으로 왔는데 해변으로 내려가는 길이 없네요. 여기 다 사유지구나. Can I go inside? It's private. 아, 오케이. 오케이, thank you. 다시 왔던 길로 돌아가서 저기 끝으로 가면 캠핑장이 하나 있긴 한데 별로 캠핑장을 가고 싶지가 않거든요. 이런 해변들도 조금 사유지가 많은 것 같아요. 여기 이렇게 돌아서 저 반대쪽으로 한번 가볼게요. 그쪽 해변 이름이 썬더코브라는 해변인데 구글맵에 유명한 장소라고 떠서 거기 한번 보고 거기도 캠핑할 각이 안 나온다 싶으면은 어쩌겠습니까? 캠핑장 가야지. 확실히 이쪽에 차가 많이 대져 있네요. 뭔가 너무 관광지 느낌이라 가능성이 없어 보이긴 한데 모래가 진짜 붉다. 여기부터는 또 딱 사유지네요. 그냥 여기다 할까봐. 이거 괜찮은데? 텐트 여기다 쳐버렸습니다. 121.5km나 탔습니다. 네. 어제 마트에서 김치 사왔는데 김치가 터졌나봐요.
다 새가지고 얼른 먹어야겠습니다. 베이컨으로 김치찌개를 해야겠어요. 저 기름이 다 떨어졌네요. 김치찌개 10시가 돼서야 만들었습니다. 여기 사람들이 진짜 많이 오네요. 진짜 많이 오는데 별 상관 없습니다. 베이컨으로 기름을 뽑았더니 진하네요. 김치찌개. 와, 여기서 뭘 하는지 모르겠는데 어떤 놈이 텐트 발로 차고 가가지고 너네 뭐하냐? What are you doing here, guys? Crazy guys. 진짜 미치겠네. 지금 12시 넘어서까지 소리 지르고 난리도 아니었어요. 이 행렬이 가도 끝이 없네. 현재 시각 5시 50분. 한 4시간 잔 것 같아요. 걔네 꼬맹이들이 1시 넘어서까지 난리를 펴가지고 그래서 제가 웬만하면은 사람 없는 곳으로 캠핑을 하려고 합니다. 사람이 제일 무서워. 덕분에 일출을 보내. 일출 끝내주는구만. 이제 먹고 남은 김치찌개로 아침 먹고 출발하겠습니다. 현재 시각 오전 8시 8분. 어젯밤에 좀 소란이 있었지만 그래도 무사히 철수하고 빠르게 벗어납니다. 지네들끼리 장난친다고 어떤 놈이 텐트를 발로 막 차고 가가지고 텐트 폴대가 조금 피었습니다. 조금만 앞으로 가면 이제 국립공원이거든요. 그쪽 해변을 쭉 따라가면서 빨강머리엔 명소, 어차피 그쪽에 모여있거든요. 그거 좀 구경해보겠습니다. 오늘도 역시나 바람이 세네요. 출발. 이 몽고메리라는 분이 빨강머리엔을 집필하신 분인데 여기가 태어난 곳인가봐요. 가는 길에 보여가지고 뭔가 했네. 여기 마을 이름이 런던입니다. 뉴 런던이에요. 마을 이름이. 세계에서 유명한 소설 앤 오브 그린 게이블스. 그린 게이블스, 빨강머리엔의 소설 배경이 된 그 집이 실존하거든요. 여기서 한 10km, 15km만 더 앞으로 가면 그린 게이블스라는 집이 나옵니다. 뭔가 여기부터 모든 게 빨강머리엔과 관련된 것 같은데요. 저는 잘 모르겠습니다. 네, 보질 않아서. 와, 시원해. 잠깐 졸았다. 와, 너무 좋다, 저기. 여기다, 그린 게이블스. 들어가려면 입장료 내야 되나봐. It's just walking with the bicycle. Yeah, that should be no problem. 오케이, yeah. 이쪽으로 들어가도 되고 조금 내려가서 트레일 코스 타고 이렇게 돌아서 들어갈 수도 있대요. 계단들이 있구나.
여기가 빨간 머리에네 배경이 된 장소 집이라고 합니다. 저는 공감이 잘 안 되지만 네. So Montgomery live here or This was Anne? So Anne was the fictional character. Yeah. So Anne was just she created Anne. Yeah. Anne didn't exist in real life, but Lucy Maud grew up about a kilometer in that direction, and then she had a family who lived here. So she would come visit her family here every day, and then when she decided to write her story of Anne of Green Gables, she imagined it happening here. So this was the inspiration. She used this as the setting in her mind for the story. And then- she turned this place into a fictional place. Yeah. I saw the birthplace, Montgomery's birthplace in New London. Yeah. Yes, she was actually born there, and what happened is she was born and then her mother died when she was very young, she was just a baby. So when her mother died, they placed her to live with her grandparents, and her grandparents are who she lived with over there. So she grew up a kilometer over there with her grandparents, and that's who raised her. And then her grandparents had cousins who lived here. So she would come visit those relatives here. So she never lived here exactly, But- she came here pretty well every day. I see. Thank you so much. Yeah, no worries. Yeah. 이해가 아주 바로 됐어요. 침실이 많네. 이게 다입니다. 네. Do you need help? You got it? Chain came off. Yeah. Ah, okay. Where are you traveling? I'm heading to Vancouver. Oh, my thank God! That's where we're from the West Coast. Oh, really? Yeah. Yeah. We didn't cycle out here. Safe Okay, travels. good trip, man. Yeah. Have a good trip. Yeah. Yeah. 스몰튼 피자 처음 먹어보는데 맛있다. 이거 이렇게 해서 세금 포함 16,000원? 16불 정도 나왔어요. 야미. 오, 자전거 도로인가봐. 이 북쪽 코스가 자전거 타기는 좋네요. 확실히 국립공원이라 엄청 잘 돼 있습니다, 여기. 저는 계속 이스트. 어제부터 해변이란 해변은 다 들리네요. 여기는 브라클리 비치. 딱 국립공원 지역만 딱 이렇게 깔아놨어. 아니, 까는 김에 그냥 해안가 좀 다 깔아주면 안 되나? 국립공원처럼 이렇게 딱 만들어 놓으면 얼마나 좋아. 더 많이 올 것 같은데. 물론 내 생각이지만. 와, 그래도 이쪽 해변가 따라서 길이 쭉 뻗었네요. 이쪽 방면 국립공원은 그냥 하염없이 일직선 길만 달렸네요. 이제 국립공원 다시 빠져나왔으니까 어제처럼 해변을 하나 찾아가지고 마무리를 해볼게요. 하나 찍어둔 포인트 다른 해변으로 가겠습니다. 여기 이름이 무슨 블루밍 포인트? 블루밍 비치? 해변으로 끌고 들어가 봅시다. 끌고 가기가 꽤 어렵겠는데요. 아, 물에 들어가고 싶어. Can I camping here? Maybe. People set up tents here. Ah, okay. Yeah. Thank you so much. 오른쪽? 왼쪽? 저 여기 거대한 유목 옆에서 하겠습니다. 자전거 저기 있으니까 빨리 텐트 치고 바다로 뛰어듭시다. 102km 탔습니다.
깔끔하게 철수했습니다. 출발하겠습니다. 와, 오늘은 해가 강렬하네요. 엄청 뜨거울 것 같은데. 오늘 제 계획은 여기서 한 40km 정도 앞으로 가면 국립공원의 마지막 지점이 있습니다. 오늘 마지막이니까 들러서 국립공원 하이킹을 잠깐 해보려고 생각 중이에요. 끌고 나가야지. 바퀴 저기 너무 선명한데. 여기 도로 쪽으로 조금만 나가면 로빈스 카페가 있더라고요. 그래서 거기서 조금 화장실 좀 쓰고. 오늘 5시 50분쯤 일어났나? 바람이 너무 불어가지고 바람 때문에 잠을 잘 못 자긴 했어요. 우와! 우와! 좋았다 진짜. 순발력 100점입니다. 아이 덥네. 바람 불어가지고 긴팔 입었더니 더워. Good morning. Yeah. Hello, buddy. Have a good day. Good morning. 비포장 황토길이네요. 여기 안쪽은 다. 커피숍 가려면 이 직선길 뚫어야 됩니다. 좌회전합니다요. Heat wave. Ah. We get like 1 or 2 in the summer. Really? It just like goes up to like 40. 40? Yeah. You live in PEI? We're native. So hot today. Drink so much water. 아까 그 여성분이 말씀하신 것처럼 오늘 최고 기온이 30도예요. 30도. 가끔씩 엄청나게 더워지나 봐요. 한 하루 이틀 정도. 근데 그날이 오늘인가 봅니다. 오늘까지 PEI 즐기고 내일 나가겠습니다. 컨페더레이션 트레일. 이게 저녁에 깔려 있나 보다. 이 트레일가 당연하게도 비포장입니다. 여긴 국립공원까지 이어지는 것 같아요. 이쪽으로 타면 그래도 풍경을 볼 수가 있죠. 더 빠른 고가도로 타면 아무것도 못 보고 도로만 보고 달려야 되는데 아무도 없고 아무것도 없습니다. PEI는 해변, 해안가, 예쁜 바다 모습 이런 게 특징인 것 같아요. 근데 나는 바다도 좋은데 난 산이 더 좋은 것 같아요. 그린위치 국립공원이 저기 바깥쪽 땅 끝에 있어요. 저기까지 10km 더 들어가야 됩니다. 그래도 여기가 마지막 포인트니까 그냥 지나가기에는 좀 괜찮아요. 그린위치 내셔널 파크 11km 남았네. 캐나다는 땅덩어리가 크니까 이거 뭐 어디 한번 구경하러 가면 구경하러 갔다 나오는 게 너무 힘들어. 물론 도전의 형식으로 라이딩을 해서 횡단을 하면 볼 거 다 스킵하고 그냥 앞만 보고 달리겠지만 저는 그런 느낌으로 달리는 게 아니다 보니까 여기 PEI 국립공원은 특이한 게 한 방에 연결되어 있는 게 아니라 여기 있고 저기 있고 여기 있고 이렇게 끊어져 있어요. 여기 그린위치 PEI 국립공원이 마지막 포인트입니다. Hello. Is it possible to cycle inside? It does say that it's a cycling shared path. Ah, really? It does. Okay. Very, very good. What about you? Where are you We're from guys? Texas. Very good. Safe riding. Hello. 원시 오두막이 있네. 좋은데 텐트 이거? 여기는 안 돼. 여기에다가 자전거 잠깐 묶어놓고 걸어갔다 오겠습니다. 아, 연못 위에 데크를 깔아놨구나.
바다 봐요 여기. 엄청 짧습니다. 어제보다 훨씬 맑아요. It's great to meet you and hear your story. Maybe you guys can watch it maybe later in July or. Yeah, and then you can send us $1,000 for fee. I'm teasing. I'm teasing. I hope I want to do it, but No, yeah. I'm teasing you. Okay. Have a great day. Yeah. You too. Yeah. Bye bye. Cheers. 저기 옆에 한 바퀴 도는 트레킹 코스는 자전거 탈 수 있다 그러니까 그거 트레킹 코스 자전거 타고 이렇게 돌아가지고 나갈게요. 우후. 예. 자전거 타면 10분? 나갑시다 이제. 땀이 비 오듯이 옵니다 지금. 오늘 개덥네. 와, 해가 너무 강하다. 이제 땀이 아주 잘 나서 문제예요. 그래도 땀 나서 감사합니다. 땀이 나는 게 이렇게 소중한 겁니다. 저는 유럽 때 그걸 진짜 뼈저리게 느꼈어요. 자연적인 신체 반응이 이렇게도 감사한 건지 그 질병을 얻고 나서 알게 됐지. 여기 프린스 에드워드 아일랜드 섬은 볼 만큼 다 본 것 같아요. 3일 동안. 사실 근데 케이프 브레튼이 조금 더 나는 예쁜 것 같아요. 이 바람 맞고 28km 더 가면 됩니다. 지금 현재 기온 31도. 와, 바람이 너무 세다. 내가 가야 될 길. 여기 맞지? 오케이. 몸을 염장한 것 같아. 온몸이 소금이야. 캠핑장 가는 이유는 단 하나입니다. 다 필요 없어. 야, 샤워하고 싶어. 어디 가셨나봐. 오늘 라이딩의 흔적. 땀이 너무 많이 나도 문제긴 하네. 93km. 오케이, 야. 가격 선 넘는다. 46불이 말이 됩니까? 예약비를 6불, 6,000원을 받나봐요, 정부에서. 그러고 세금을 더 받아가는겨. 34불에서 예약비 6,000원을 받아가지고 40불인데 40불에서 세금을 떼버리니까 46불이 되는 거지. 이런 젠장을 샤워에 46불을 태워? 쉽지 않네. 어쩌겠습니까? 어쩌겠어. 오늘은 여기서 마무리하겠습니다. 얼른 샤워하러 갈게요. 파리 시키. 끝. 너무 나르네. 진짜 너무 잘 것 같아. 텐트 아우터 안 쳐도 됩니다. 이제 더워가지고. 굿나잇. 현재 시각 7시 15분. 철수 완료하고 출발합니다. 다시 노바스코샤 포인트 카리브로 넘어가는 페리 100편이 10시입니다. 근데 페리 타는 곳까지 꽤 많이 남았네요. 약 한 39km 정도, 40km 정도 남아가지고 부지런히 달려야 될 것 같습니다. 안 그러면 도착. 지금 1시간 반 남았는데 25km 남았거든요. 간당간당한데 이거? 10시 걸 못하면 3시 걸 타야 돼서 그러면은 너무 늦습니다. 노바스코샤. (5km) 남았는데 9시 26분이에요 이제 모르겠어요. 일단 새벽 되는 대로 열심히 밟고 있습니다. 아침부터 와, 나 빡세네. 아니 거리가 이렇게 멀 줄 몰랐어.
현재 시각 9시 36분. 프린스 에드워드 아일랜드가 저는 이렇게 오래 걸릴 줄 몰랐는데 섬이 너무 크네. 지금 화물차가 오는 거 보니까 배가 도착한 것 같거든요. 페리 왔지? Hello. Can I take the ferry right now? Of course you can. You gotta get a ticket. Yeah, I want to get a ticket. Going to Caribou, right? Yes, sir. So it's $22. Cool. Pay card. Did you enjoy your time on the island? Yes, I really enjoyed it. Wonderful. I cycle all the way. Awesome. Did Yeah. you take advantage of the Confederation Trail? Yeah. Wonderful. Thank Okay, you. thank you very much. Yeah, have a good day. You as well. 아, 티켓 값이 꽤 싸네요. 아다리맞게 딱 도착했다. 여기 저의 세 번째 주, 캐나다에서 제일 작은 주 프린스 에드워드 아일랜드. 한 바퀴를 돌아봤는데요. 물론 완전 꼼꼼히는 못 돌았지만 그래도 최대한 꼼꼼히 돌았습니다. 네, 최소한으로 한 바퀴 돌았는데 427km 탔어요, 섬에서만. 네, 정말 크죠? 이제 페리 타고 저의 두 번째 주인 노바스코샤로 다시 돌아가서 떨어지자마자 바로 헬리팩스 쪽으로 라이딩을 할 겁니다. 아무튼 PEI 프린스 에드워드 아일랜드 섬 여행은 여기까지 하겠습니다. Good. How are you? Great, great. Thank you very much. 수고하셨습니다.